दोस्तों हाज़र एक होर वीडियो रिपोर्ट लैके चैनल रितेश लखी अनपलग ते हिटलिस्ट दी ही सीरीज़ नूं अज भी अगे तोरांगे। अज दी रिपोर्ट विच गल होएगी किस तरीके नाल साका नीला तारा तो पहला संत हरचंद सिंह लौंगोवाल ते संत जरनैल सिंह पिंडरांवाला उन्हां दे जिहड़े मतभेद सन, जिन्हां दा जिक्र मैं बीतियां कुछ रिपोर्ट्स दे विच कीता भी है, वो इस पद्धर ते वध चुके सन। नौबत इत्थों तक आ चुकी सी, घटनावां कुछ अजिहियां होईयां, वारदातां कुछ अजिहियां होईयां जदों कि दोवें धिरां वल्लों एक दूसरे उत्ते निशाने सीधे तरीके नाल लगने शुरू होए, इल्ज़ाम बहुत वड्डे वड्डे लगे ते वो गलबात जो कि बयानां दे जरिए या आपसी कोल्ड वॉर जिहड़ी दोवें संतां दे विच चलदी रही सी उस जरिए पहलां उभरिया करदी सी, हुण उसने एक खूनी संघर्ष की शक्ल लै लेनी सी। सो ढिलवां दी ओह बस जिहड़ी हत्यावां दा दौर सी, उस घटना के बारे में गल की सी, किस तरीके हिंदू भाईचारे के लोगों को टारगेट किया गया, एजेंसियां का कारा सी या फिर कुछ खाड़कू जथेबंदियां का, इस उत्ते संस्था बरकरार सी। डिटेल रिपोर्ट में मैं जिक्र किया सी, लेकिन अज मैं गल करांगा किस तरीके नाल अगली जिहड़ी हिट लिस्ट आने वाले कुछ महीनों तो बाद, क्योंकि कुछ घटनावां रही वह भी मैं जिक्र करना जरूर है, क्योंकि ढिलवां कांड तो कुछ महीने बाद, कुछ दिन हफ्ते महीने बाद बहुत घटनावां हुई, लेकिन अज मैं गल उस वड्डे घटनाक्रम की करांगा जिस तहत कि एक हिट लिस्ट तैयार हुई सी, जिस विच की निशाना संत जरनैल सिंह पिंडरांवाले अते उन्हां दे खासम खास सुरिंदर सिंह सोढी उत्ते होना सी। इस दे नाल ही कुछ होर लोकां नूं भी टारगेट किया जाना सी। एक अपराधिक साजिश मन्नी गई, इसनूं ना दिता गया ते इस तहत बहुत से काउंटर जिहड़े अटैक सी वो भी लॉन्च किए गए, बहुत से लोगों नूं मारिया भी गया। क्योंकि जदों सुरिंदर सिंह सोढी मर जाता है तो सुरिंदर शिंदा ते उसकी एक महिला मित्र जिहड़ी बलजीत कौर है उस उत्ते इल्ज़ाम लगता है भी ये जिहड़ा निशाना लाया गया सी सुरिंदर सोढी नूं जिहड़ा मारिया गया है, ये उसनूं मारन दे पक्षों या मनोरथ दे नाल नहीं, सगों संत जरनैल सिंह पिंडरांवाला उन्हां नूं टारगेट करन दे पक्षों ये हमला किया गया हो सकता है। तो यह भी गलबात सामने आई सी भी कुछ दिन पहला इस तरीके की तैयारी भी की गई सी, लेकिन इस दे जवाब दे विच, इस दे एवज दे विच ये दोवां नूं मार मुकाया गया। सुरिंदर शिंदा ते बलजीत कौर नूं तड़पा के टॉर्चर करके बहुत बुरी तरह उन्हां दे शरीरां नूं अलग अलग टुकड़िਆਂ विच वढ के मानावाला जिहड़ा अमृतसर जिले के कोल एक इलाका पैंदा है, उत्थे इन्हां दे शरीर जिहड़े है बोरी दे विच बंद लभे सन। एक बहुत ही खूनी दौर सी, क्योंकि ये खूनी दौर कुछ घटनावां या अपराधिक घटनावां दे नाल नहीं जुड़दा सी, बल्कि दो संतां दे विच दी आपस की जिहड़ी कलह सी, आपस की जिहड़ा मतभेद सन, पाड़ जिहड़ा पै चुकिया सी धर्म युद्ध मोर्चे की लीडरशिप दे विच, उसनूं ज़्यादा प्रमुखता दे नाल जाहिर करदे सन, यानी कि संत हरचंद सिंह लौंगोवाल ते संत जरनैल सिंह पिंडरांवाले। लेकिन इस तो पहला कि मैं इस रिपोर्ट नूं अगे तोरां, मैं तुहाडे नाल गल जरूर करना चाहांगा, क्योंकि कुछ लोगों की क्वेरीज हैगियां ने। एक जिहड़ी अहम सवाल बहुत से स्रोतियां ने पूछा सी ढिलवां बस उस घटना या उस हमले के संदर्भ में, वो सी भी सुखदेव सिंह सुक्खा कक्कड़ नूं सज़ावां होईयां या नहीं होईयां, क्यों नहीं सज़ा हुई, ज़्यादा एडी वड्डी उसने गल की। कुछ लोगों ने यह भी कहा भी सुखदेव सिंह सुक्खा कक्कड़ ने झूठ बोलिया सी, ये संभव हो सकता है, लेकिन ये चीज़ मैं तुहानूं क्लीयर कर देवां भी 6 अक्तूबर 1983 की जो घटना, जिस तो बाद कि दरबारा सिंह की सरकार गिर जाती है, यानी कि ढिलवां दा वो बस कांड, उस तो बाद एक बहुत वड्डा बैकलैश हुंदा है। हिंदू ते सिखां दे विच आपसी जिहड़ा तनाव है वो होर वधदा है। हरियाणा दे विच ये दस दे भी 6 अक्तूबर तो अगले दिन 7 ते 8 अक्तूबर नूं ही पानीपत दे विच रेलवे स्टेशनां दे उत्ते कई सिखां दी बेदबी की गई, या उन्हां नूं निशाना बनाया गया, वायलेंस का शिकार बने, हिंसा का शिकार बने, उन्होंने जिहड़े केस वगैरह कट्टे गए तो काफ़ी उन्होंने नाल बदसलूकी की गई। बहुत से ऐसे लोग भी सन इन्हां चों जो कि बाद दे विच दरबार साहब दे विच संत जरनैल सिंह पिंडरांवाला उन्हां दे सामने पेश भी होए, जिस तो बाद संत जरनैल सिंह पिंडरांवाला उन्होंने एक कॉल दी सी भी इट दा जवाब पत्थर नाल दिता जाएगा। इस तो बाद एक बड़े वड्डे पद्धर ते हरियाणा ते पंजाब दे विच हिंदुआं अते सिखां नूं अलग अलग पद्धर ते टारगेट किया गया सी। टारगेटिड कई अटैक सन जिस दे विच हमले होए। कल मैं एक जिक्र किया सी एक लेखक का, एक लिखारी का, एक जिहड़े ऑथर सन सुमित सिंह, जो कि इस भुलेखे विच मारते गए सन भी वो हिंदू सन, क्योंकि वो मोने सन, लेकिन वो बेसिकली सिख सन। उन्हां दी जिहड़ी मौत है वो भी इस तरीके दे उस बैकलैश दे विचों उभरदी है, क्योंकि ढिलवां कांड तो बाद जिहड़ा फिरकू हालात सन, एक पासे सरकार बर्खास्त हो जाती है, लेकिन दूसरे पासे इस अटैक का काफ़ी असर जिहड़ा सी पिया सी। इस दौर दे विच बहुत से हमले होए, रेलवे स्टेशनां नूं टारगेट किया गया, दशमेश रेजीमेंट वालों कई रेलवे स्टेशनों पर जिहड़ी साड़ फूक की गई। बहुत से ऐसे हमले सन जो कि इन्हां दिनां दे विचों मैं जिक्र आने वाले रिपोर्टां विच भी उन्हां टारगेटिड अटैक्स का भी करांगा। सो एक जिहड़ा निशाना सी दमदमी टकसाल कह लीए या फिर आपां फैडरेशन कह लीए, उसका एक निशाना सी भजन लाल, जो कि हरियाणा के मुख्य मंत्री सन, ते भजन लाल उत्ते एक हमला करन दा एक प्लान किया जाता है। इस हमले दे विच कुछ होर हमलावरां दे नाल
ਜਿਹੜਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖਾ ਕੱਕੜ ਤੇ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਤੋਤੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕਰਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨੌਕਰ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਮਲਾਵਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਸੰਦਰਭ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੁੱਖਾ ਕੱਕੜ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਉੱਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚਾਨਣਾ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਅਟੈਕ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਸੀ ਉਹ ਭਜਨ ਲਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਡਿਪਟੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਸਨ, ਵੇਦਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਵੇਦਪਾਲ ਉੱਤੇ ਉਹ ਅਟੈਕ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਦਪਾਲ ਤਾਂ ਬਚ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖਾ ਕੱਕੜ ਅਤੇ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਤੋਤੀ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਸਾਲ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਤਾਂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖਾ ਕੱਕੜ ਕਈ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ। ਬਹੁਤ ਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਢਿਲਵਾਂ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੋਈ, ਨਾ ਹੀ ਉਸਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇਨਕਸ਼ਾਫ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਢਿਲਵਾਂ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖਾ ਕੱਕੜ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਵੀ ਕਈ ਸਾਲ, ਤਕਰੀਬਨ 8, 9 ਜਾਂ 10 ਸਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁੱਖਾ ਕੱਕੜ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ। ਖੈਰ, ਅੱਜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਦਰਭ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਕੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਅਪ੍ਰੈਲ 1984 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 1984 ਨੂੰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ, ਜੋ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਜਾਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਦਾ ਬਾਡੀਗਾਰਡ ਸੀ, ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਮੈਨ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡਰ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਗੱਲਬਾਤ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਸੀ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਛਿੰਦਾ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਲੋਕ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਛਿੰਦਾ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਡ 70s ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਛਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੀ। ਛਿੰਦਾ ਕਾਂਡ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਕਾਂਡ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਈ। ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਛਿੰਦਾ ਤੇ ਉਸਦੇ ਕੁਝ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੱਟੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਏ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੁਰਿੰਦਰ ਛਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਉੱਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਰਾਂ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਹਰੀਆਂ ਬੇਲਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਤੌਰ ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਰਿਹਾ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਤੇ ਉਹ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਹੋਣਾ ਨਾਲ ਜੁਟਿਆ। ਸੋ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਤਲ ਸੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਛਿੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਦੋਵੇਂ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸੋਢੀ ਅਟੈਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਛਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਡੋਡੇ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ ਗੁਰਾਇਆ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਡੋਡੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹ ਸਮਗਲਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਮਗਲਰ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਮਿੱਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਵੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਫਾਈਨਲੀ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰਾਏ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਮਰਾ ਲੈਣ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਠਹਿਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਫੀ ਜਿਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਪੂਰੇ ਰੈਂਕ ਐਂਡ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮਦਦ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮਿੱਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨੇੜਤਾ ਹੈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸੋਢੀ ਨਾਲ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੈਟਅਪ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ। ਇਹੀ ਉਹ ਦੌਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਲਡ ਸ਼ੋਲਡਰ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਪੂਲੈਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਪੂਰੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਉਹ ਦਿਨ, 14 ਅਪ੍ਰੈਲ 1984, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸੋਢੀ ਨੂੰ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਥਿਊਰੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਰਹੀ, ਉਹ ਸੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲਾਰਜਰ ਕੌਨਸਪੀਰੇਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿ ਹਿਟ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਹਿਟ ਲਿਸਟ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਈਵਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨਹੀਂ ਸਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪਾਪੂਲਰ ਰਹੇ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ। ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਸੂਤਰਧਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹ ਇੱਕ ਸਕੱਤਰ ਸੀ SGPC ਦੇ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਨੇੜਲੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਕੱਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਲਕ ਸਿੰਘ ਭਾਟੀਆ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿ
ਸੁਰਿੰਦਰ ਸ਼ਿੰਦਾ ਅਤੇ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਮੋਲ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸੋਢੀ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਲਾਰਜਰ ਥਿਊਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜੋ ਵੀ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਸੀ ਥਿਊਰੀ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਥਿਊਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸੋਢੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵਧੀਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸ਼ਿੰਦੇ, ਉਸ ਦੀ ਉਹ ਸਾਥੀ ਸੀ, ਸਾਥਣ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸੋਢੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਤੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਰਿਵਾਲਵਰ ਲਹਿਰਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ, ਜੋ ਕਿ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦੀ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਠਕਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਸਪੀਚ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਸ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਪਿਸਤੌਲ ਲਹਿਰਾਈ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਥਿਊਰੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ 13-14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਸੋ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸੋਢੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਹੋਟਲ, ਇੱਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਚਾਹ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਸਨੂੰ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਕਹੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸੋਢੀ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ਿੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸ਼ਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੋਲਾ ਸਰਪੰਚ, ਉਸ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕਾਕੇ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਨਰਲ ਦਿਆਲ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਰਲ ਦਿਆਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ 9mm ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਸਤੌਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਲੇ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਕਹੇ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਸ਼ਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ 9mm ਪਿਸਤੌਲ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸ਼ਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪਿਸਤੌਲ ਕੋਲੇ ਸਰਪੰਚ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ 9mm ਦੀ ਪਿਸਤੌਲ, ਜੋ ਕਿ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕਾਕੇ ਜਨਰਲ ਦਿਆਲ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਏਜੰਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਕੈਟ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੰਡਰ ਕਵਰ ਆਪਰੇਟਿਵ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸ਼ਿੰਦੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸ਼ਿੰਦਾ ਤੇ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਇਸ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਉਸ 9mm ਦੀ ਪਿਸਤੌਲ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉੱਥੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸੋਢੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸ਼ਿੰਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਸੋਢੀ ਕੋਲ ਇਸ ਵਕਤ ਇੱਕ .455mm ਦਾ ਇੱਕ ਲੇਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਪਿਸਟਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਸਤੌਲ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਉਹ ਮੌਕਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ .455 ਯਾਨੀ ਕਿ .45 ਬੋਰ ਦੀ ਪਿਸਤੌਲ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ 9mm ਦੀ ਪਿਸਟਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸ਼ਿੰਦਾ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸੋਢੀ, ਜੋ ਕਿ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਮੈਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਡੀਗਾਰਡ ਸਨ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਤੇ ਉਸ ਪੂਰੇ ਕਾਡਰ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਕੜੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਢੇਰ ਕਰਤਾ ਗਿਆ। 14 ਅਪ੍ਰੈਲ 1984 ਦੀ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਕਾਫੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਲਬਲੀ ਪੂਰੀ ਮਚ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਸ਼ਿੰਦਾ ਉਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਆਪਣੀ ਉਹੀ ਪਿਸਤੌਲ ਜੋ ਕਿ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲਹਿਰਾਉਂਦੀ ਹੋਈ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਆ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਦੇ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਵਕਤ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੈਂਕੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਲਾ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਆਪਣੀ ਪਿਸਤੌਲ ਲਹਿਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੈਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟਡ ਹੈ, ਰਿਪੋਰਟਡ ਹੈ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਮੈਗਜ਼ੀਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਿਲਾ ਉੱਥੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜੀ ਤੇ ਇਸਨੇ ਕਿਉਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੰਕਸ਼ਾਫ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੰਦੂਕ ਲਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਕੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਤੋਂ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਆਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟਰਟੇਨ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਪੀਚ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿਰਫਰੀ ਮਹਿਲਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਲਾ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਹੈ ਇਹ ਪੌੜੀਆਂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਕੂਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸੋਢੀ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਕੂਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਹਜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ 36 ਦਾ ਆંકੜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਤਲਖੀ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਮੋਟਡ ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬੰਦੇ
ਕਾਫੀ ਕਈ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਤੋਂ ਇੰਟੈਰੋਗੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਈ ਘੰਟੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੱਡਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੱਡਬੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾੜਕੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਸ ਵਕਤ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਟੈਰੋਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਫੋਰਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਜਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸੋਢੀ ਦੀ ਮੌਤ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਰਸਨਲ ਸੈਟਬੈਕ ਹੁੰਦਾ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਹੋਣਾ ਲਈ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੱਜੀ ਬਾਂਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਜ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੱਢਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੇੜਤਾ ਸੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਵਾਂਗ ਸੀ ਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਰਸਟ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਥ ਸੀ। ਤਕਰੀਬਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੀਬੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਹੁਣ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਜਾਂ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਕੋਲ ਇੰਟੈਰੋਗੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਖਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਇੰਟੈਰੋਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੀ ਆਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਇਹ ਐਡਮਿਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਈ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸ਼ਿੰਦੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾ ਟਾਰਗੇਟ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਸਨ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਦਿਨ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪਿਸਤੌਲ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਵੈਪਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਿਸਤੌਲ ਕੱਢ ਕੇ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਪਾਈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਇੱਕ ਆਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਦੇ ਪੀਏ ਰਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਤੇ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਰਜਨ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਤੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਲਏ ਗਏ, ਇਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਇੰਟੈਰੋਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਤੋਤੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਤੋਤੀ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰਾਏ ਦੇ ਕੁਝ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਲੋਕ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਧਰਪਕੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਤੋਤੀ ਤੇ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਇੰਟੈਰੋਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ, ਤੇ ਉੱਧਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸ਼ਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਚਦਾ ਬਚਾਉਂਦਾ ਜੰਡਿਆਲਾ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਜਾਣਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੂਚਨਾ ਹੈ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸ਼ਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਰੂਟ ਤੋਂ ਤੂੰ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਕੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਰਸਤੇ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਨਰਲ ਲਾਭ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਦੇਵ ਸੁੱਖਾ ਸਿਪਾਹੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਨਾਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਮਾਨਾਵਾਲਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੋਂ 2 ਬੋਰੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਬੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸ਼ਿੰਦੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 7 ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਤੇ ਕੁਝ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੋਰੀ ਲੱਭਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਡਿਸਫਿਗਰਡ ਬੋਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਸ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਐਡੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਉਸ ਮਹਿਲਾ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਟੁਡੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਂਡ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 24-48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਕਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸੋਢੀ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸ਼ਿੰਦਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਰਕਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਤਖਤੀ ਉਸ ਵਕਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਾਤੀ ਗਈ ਸੀ ਵੀ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਹੁਣ ਹੋਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜ਼ਿਕਰ ਤੇ ਉਂਗਲੀਆਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਨੇ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਉਹ ਸਕੱਤਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਲਕ ਸਿੰਘ ਭਾਟੀਆ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਮਲਕ ਸਿੰਘ ਭਾਟੀਆ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਮਾਰਕਸਿਸਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਲੀਡਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਮਲਕ ਸਿੰਘ ਭਾਟੀਆ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ
ਫੌਰਨ ਜਾके ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਕੋਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਗਲਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਦਲੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੌਮਤ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾੜ ਹੈ ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਤੇ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਹੋਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਜ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿੰਦਾ ਅਤੇ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਵਾਉਣਾ ਸੀ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸੋਢੀ ਤੇ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ ਲਾਲਾ ਜਗਤ ਨਾਰਾਇਣ ਦੀ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੇਨ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਊਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਪਲਾਨ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਵੀ ਗਿਆ, ਰਿਪੋਰਟਾਜ ਵੀ ਹੋਈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਲਕ ਸਿੰਘ ਭਾਟੀਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਘੇਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ 1984 ਯਾਨੀ ਕਿ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਉਸ ਪੂਰੀ ਕ੍ਰਾਸ ਜਿਹੜੇ ਅਟੈਕਸ ਹੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਸੋਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿੰਦਾ ਤੇ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਮਲਕ ਸਿੰਘ ਭਾਟੀਆ। ਹੁਣ ਮਲਕ ਸਿੰਘ ਭਾਟੀਆ ਦੀ ਕਿੱਡੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੰਸੀਡਰਡ ਥਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਕਿ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਹੋਣਾ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪਲੈਨਿੰਗ ਘੜਨ ਪਿੱਛੇ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ तमाम ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਈਵਨ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੋਰਚੇ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਵਕਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਪੀਕ ਤੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਸੋਢੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਹੋਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਲਾਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸੋਢੀ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਣਾ, ਸ਼ਿੰਦੇ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਵਾਂਟਿਡ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਈਵਨ ਮਲਕ ਭਾਟੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੇਸ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਛਵੀ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਰਨਾ ਜੋ ਕਿ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਕ ਵੈਲਕਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਵਸ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਦਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਾੜਾ ਐਡਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੀ ਬੁਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵੱਲੋਂ। ਉਸ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਲੀਗੇਟ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਮਤਭੇਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਊਂਟਰ ਅਟੈਕਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਇਸ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਕਈ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਸ ਵੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਸੀ। ਕਿਸਨੇ ਕੀਤਾ, ਕੌਣ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੀ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕੋਈ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਅਖੀਰੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਆਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਾਈ ਗਈ। ਆਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਆਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੰਕਸ਼ਾਫ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਇੰਕਸ਼ਾਫ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਵਕਤ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਇਹ ਕਈ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਈ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਉੱਭਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸ਼ਿੰਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਵਾਪਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ? ਕਿਸੇ ਫੇਥ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਿਸਤੌਲ ਲਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਵੈਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟਡ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ।
ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਸ ਬਦਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਮੰਤਵ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਸਲੀਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕੀ ਐਡੀ ਸੋਚ ਉਹ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸ਼ਿੰਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸੋਢੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ ਵੀ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਕਹੇ ਤੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੋ ਕੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਕਈ ਕੋਈ ਵਧੀਕੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸੋਢੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪਲਾਟ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਤੇ ਜੇ ਫਿਰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਲਿਕ ਸਿੰਘ ਭਾਟੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਤਾ ਜਾਂਦਾ ਮਾਰਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸ਼ਿੰਦਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚਲੋ ਮਾਰਨਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਟੈਕਰ ਸੀ ਉਸਨੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸੋਢੀ ਨੂੰ ਜੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਬਦਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਲੇਕਿਨ ਮਲਿਕ ਸਿੰਘ ਭਾਟੀਆ ਉਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਰਚਨਾਕਰਤਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਗ ਪਿਨ ਇਸ ਪੂਰੀ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਥਿਓਰੀਜ਼ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਆਈਆਂ ਜਨਰਲ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸੰਧੂ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਈਆਂ ਜਾਂ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਦੀ ਜੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਭੇਜ ਕੇ ਇਹ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਟਾਰਗੇਟ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਸਨ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 2 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਸੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ ਦੇਰ ਬਹੁਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਮੈਨ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਹੋਣਾ ਦਾ ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭੇਦ ਭਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਪਿਛੋਕੜ ਸੀ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਦਿਲਚਸਪ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਸੀ ਇਸ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਪਾੜ ਨੂੰ ਵੀ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰਤਾ ਸੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰਤਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜੈਸਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਅਤੇ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵੇਵਲੈਂਥ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਇੱਕ ਕੋਲਡ ਵਾਰ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਸੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਸੀ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਕੋਲਡ ਸ਼ੋਲਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਸ ਤਾਂ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸੋਢੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਭਾਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਤਾ ਸੀ ਸੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਨਸਾਈਟਫੁਲ ਇਹ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਇਹ ਡੋਮੇਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਸ਼ਨੀ ਸਿੱਟਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਬਖੂਬੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਤੋਂ ਠੀਕ 5 ਜਾਂ 7 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਖੜਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਤਣਾਅ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਤਲਖੀ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਪਾਵਰ ਸੈਂਟਰ ਸੀ ਵਿਦਿਨ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਾਂ ਵਿਦਿਨ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥਕ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖੀ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਹੋਂਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਪੈਰਲਲ ਪਾਵਰ ਸੈਂਟਰ ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਨਵੇਂ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵਸ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰ ਪਾਏ ਹੋਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਈ ਓਪਨਰ ਜਾਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਅਨੁਭਵ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਵੀ ਹੋਣ ਸੋ ਆਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨਵੀਂ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟਦੀ ਹੈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀਏ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਰਿਤੇਸ਼ ਲੱਖੀ ਅਨਪਲੱਗਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਹਿੱਟ ਲਿਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਹੋਰ ਐਸੀ ਰਿਪੋਰਟਸ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਮਨਚੰਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ VN ਤਿਵਾਰੀ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਕੀ ਟਾਰਗੇਟਸ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ